प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं सुखपाल सिंह, साइंस मास्टर, गवर्नमेंट हाई स्मार्ट स्कूल मौड़ा, जिला बरनाला तो अज असी जमात 10वीं विशा विज्ञान का 8वां चैप्टर जीव प्रजनन किवें करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रीप्रोड्यूस का जो टॉपिक करांगे मनुख विच लिंगी जनन। असी पढ़िया सी जो प्रजनन हुंदा है वो दो तरह का हुंदा है, अलिंगी प्रजनन ते लिंगी जनन। जो मनुख ने पुरुष ते इस्त्री जो मनुख ने उन्हां विच जिहड़ा जनन हुंदा है वो किहड़ा हुंदा है, लिंगी जनन। लिंगी जनन की हुंदा असीं पहले देखते हैं। लिंगी जनन वो हुंदा है जिस विच नर अते मादा दोवां दी जरूरत हुंदी है। नर अते मादा मिल के एक नवे बच्चे नूं, नवे संतान नूं जन्म दिंदे ने, उस नूं असीं की कहने आ, लिंगी जनन। तां लिंगी जनन दे विच एक मेल यानी कि पुरुष ते एक फीमेल दा होना जरूरी है। मेल दे विचों जो है वो नर जनन सैल ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਨ ਸੈੱਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੀਵ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ समझोगे। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों तुसी अपनी कापी पेन नाल लैके बैठे रहोगे। तो सब तो पहला सी जो डायग्राम्स ने इन्हां ते चलते हैं। मैं दो प्रणालियां बनाईयां ने। जो ये वाली डायग्राम है ये तुहाडी बुक दे विच भी है, बुक नाल खोल के बैठो, उहदे विचों देखो। तो ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट ने। ये डायग्राम तुहानूं बनाउणियां भी आउणियां चाहीदियां ने ते तुहानूं लैवल भी करनियां आउणियां चाहीदियां ने कि इस जो ये डायग्राम है मनुखी नर प्रजनन प्रणाली, नर मतलब पुरुष, पुरुष दे विच जो प्रजनन प्रणाली है, जो प्रजनन प्रणाली मतलब जो नवे जीव पैदा करने लई अंग है, उन्हां तो मिलके एक प्रणाली बनती है। अंगां तो मिलके उसनूं की बोलते हैं प्रणाली। वख-वख अंग मिलके की बनाउंदे आ, प्रणाली बनाउंदे आ। ठीक है जी, उसदी ये डायग्राम है मनुखी नर प्रजनन प्रणाली। मनुखी नर प्रजनन प्रणाली का काम की है, सुन दस्सिया सीगा कि जिहड़ा मेल है, मेल दे किहड़े सैल पैदा करने ने, नर जनन सैल। तां मनुखी नर प्रजनन प्रणाली का काम हैगा जिहड़े साडे नर जनन सैल ने उन्हां नूं पैदा करना, पैदा हो गए, पैदा करके फिर उन्होंने कित्थे तक पहुँचदा करना जिथे उथों मादा जनन सैल दे नाल वो मिल सकन, जिथे वो मादा जनन सैल नाल मिल सकन। ये दो काम ने इस प्रणाली दे, मनुखी नर प्रजनन प्रणाली दे। एक जिहड़े नर जनन सैल ने उन्होंने पैदा करना, दूजा काम वो सैल पैदा हो गए उस तो कित्थे तक लैके जाना, मादा जनन सैलों तक लैके जाना। सब तो पहला असीं देखते हैं ये किहड़े पार्ट ने। सब तो पहला असीं नीचे दिखाया, ये है साडी पतालू थैली। साडे पेट दे नीचे ये हुंदी है पतालू थैली हुंदी है। इस दे विच जिहड़ा साडे कोल शुक्राणु ने वो पैदा हुंदे ने, जिन्हों असीं स्पर्म बोलते हैं अंग्रेजी दे विच, शुक्राणु। वो शुक्राणु की ने वो उही हुंदे ने जिहड़े की है नर जनन सैल ने, जो कि नवे बच्चे पैदा करने लई जिहड़ा सैल नर वल्लों जाणागा वो की है नर जनन सैल, शुक्राणु कहने उन्होंने असीं स्पर्म कहने आ। वो कित्थे बनते ने, वो पतालू थैली दे विच बनते ने। ठीक है जी। उस तो बाद इत्थे एक वहनी जा रही है, एक नली जा रही है। इस नली नूं की बोलते हैं, जो ये नली है आ वाली देखो, इस नली नूं बोलते हैं शुक्राणु वहनी। शुक्राणु वहनी ये अगे नली जाके इत्थों इस तरह हुंदी हुई ते इत्थे एक नली उपरों आ रही है, इस नूं बोलते हैं असीं मूत्र वहनी। ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा आ उपर बनिया होया आ वाला जिन्हों मैं रैड किया होया, ये है मूत्र मसाना। मूत्र मसाना इत्थे साडे कोल दो ग्लैंड्स ने, ग्रंथियां ने। ठीक है नी। एक है प्रोस्टेट ग्लैंड,
ਦੂਜੀ ਹੈ ਵੀਰਜ਼ ਥੈਲੀ। ਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਗਲੈਂਡ, ਇਹ ਹੈ ਵੀਰਜ਼ ਥੈਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੀਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਨਿਸ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨਰ ਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਤਾਲੂ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵਹਿਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵਹਿਣੀ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਤਰ ਵਹਿਣੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੂਤਰ ਵਹਿਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮੂਤਰ ਮਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਨਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਤਰ ਵਹਿਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਮੂਤਰ ਦਾ ਵਹਿਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਹਿਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਵਹਿਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੂਤਰ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰਜ਼ ਥੈਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸਾਅ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਿਸਾਅ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਵਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਰਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੇ ਉਹ ਲਿੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਦਾ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਨ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਪਤਾਲੂ ਥੈਲੀ ਆ, ਪਤਾਲੂ ਥੈਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰ ਜਨਨ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵਹਿਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਰਜ਼ ਥੈਲੀ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਨਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਆਹ ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰ ਜਨਨ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਪੀਸ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ DNA ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਭਰੂਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਮੇਲ ਹੋਣਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਜੋ ਜਨਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਹੈ, ਟੇਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੇਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੇਲ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਡਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਅ ਸੈੱਲ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਨਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜੋ ਜਨਨ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜਨਨ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡਕੋਸ਼। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੰਡਕੋਸ਼। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 2 ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਲੋਪੀਨ ਟਿਊਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਡ ਵਹਿਣੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਡ ਵਹਿਣੀ ਜਾਂ ਫੈਲੋਪੀਨ ਟਿਊਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ।
ਆ ਹੈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਜੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲੋਪੀਨ ਟਿਊਬਸ ਦੋਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਿਕਸ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋਨੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋਨੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿਊਬਰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਊਬਰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਊਬਰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਿਊਬਰਟੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅੰਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪਿਊਬਰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਊਬਰਟੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਥ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਇਸ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਵੈਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਥ, ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਸੀਲੀ ਥੈਲੀ, ਲਚਕੀਲੀ ਥੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਥ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੈਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੀਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਜੋਨੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਵੈਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ੇਚਨ। ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਵੈਣੀ ਨੇ ਅੰਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅੰਡਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜਾਇਗੋਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਰਾਜੇ, ਜਾਇਗੋਟ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਇਗੋਟ। ਜਾਇਗੋਟ, ਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੁਗਮਜ। ਬੁਗਮਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੈਗੜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੁਗਮਜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲ ਉਹਦੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ EMBRYO, ਐਂਬਰੋ। ਐਂਬਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਾਇਗੋਟ, ਜਾਇਗੋਟ ਦਾ ਐਂਬਰੋ, ਐਂਬਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬਰੋ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਰੂਣ। ਕੀ ਬਣਦਾ, ਭਰੂਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਫੀਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫੀਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰੂਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਭਰੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੇਬੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ
ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਰ ਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਨੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਕਸ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਡਵਾਈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ੇਚਨ। ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਜਾਇਗਾਟ, ਬੁਗਮਸ ਬਣਦਾ। ਬੁਗਮਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਂਬਰੋ ਪ੍ਰੂਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਭਰੂਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੇਬੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਫ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਆ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਛਤਰੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਸੈਂਟਾ। ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਆਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਹੈ। ਆ ਸਾਡਾ ਭਰੂਣ ਹੈ, ਬੇਬੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਿਲਈ। ਵਿਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲਸੈਂਟਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਵੀ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਬੀ ਤੱਕ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਪਲਸੈਂਟਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਪਲਸੈਂਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਸੈਂਟਾ ਇੱਕ ਤਸਤਰੀ ਨੂੰਮਾ ਮਤਲਬ ਛਤਰੀ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਲਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੂਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਆ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪਲਸੈਂਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਲਸੈਂਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਭਰੂਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਦਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਜਨਮ ਲਈ ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀਰਸ ਥੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਗਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੂਤਰ ਮਸਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਣਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ 100% ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਾਹਵਾਰੀ। ਮਾਹਵਾਰੀ
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਬਣਦਾ, ਭਰੂਣ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਜਦੋਂ ਭਰੂਣ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ? 9 ਮਹੀਨੇ। ਨਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲਚੀਲੀ ਥੈਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਲਚੀਲੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਸੀਗਾ, ਨਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਇੰਟਰ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੈਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਚਕੀਲੀ ਥੈਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਆ ਲਹੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜੋਨੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਹਵਾਰੀ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਹਵਾਰੀ। 2 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਕੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਜਨਨ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਜਨਨ। ਲਿੰਗੀ ਜਨਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਜਨਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗੀ ਜਨਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਰ ਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸ ਸਾਈਡ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾਲੂ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵਹਿਣੀ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, 2 ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 2 ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਚੋਂ ਆਂਡਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੇ ਉਹ ਜੋਨੀ, ਸਰਵਿਕਸ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ੇਚਨ। ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਗੋਟ ਬਣਦਾ, ਭਰੂਣ ਬਣਦਾ, ਭਰੂਣ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੂਣ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰੂਣ ਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਕਿਸ ਥਰੂ ਮਿਲਦਾ? ਪਲਸੈਂਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਲਸੈਂਟਾ ਥਰੂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਪਲਸੈਂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਤਰੀਨੁਮਾ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਲਈ ਦੀ ਥਾਈਂ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾਹਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਂਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਰੰਤੂ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਚੀਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦਾ ਬਹਾਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾਓ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਜਨਨ।
ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।